Hello student, welcome in today's session. In last session we have seen about the T lymphocyte. There are two types of lymphocyte, that is the T and B. In last session we have seen about the T lymphocyte and its mechanism. Today we are going to see about the mechanism of B lymphocyte. Lymphocytes are the types of WBCs. व्हाईट ब्लड कॉर्पस्कल्स किंवा पांढऱ्या रक्तपेशी किंवा श्वेत रक्तपेशीचे हे एक प्रकार आहे. That WBCs are divided into two types, granulocytes and agranulocytes. That granulocytes are divided into again three types, that is the acidophil, basophil and neutrophil. Agranulocytes are divided into two types, that is the lymphocytes and monocytes. Again, lymphocytes and that monocytes may be the three types, acidophil, basophil, neutrophil. They are all arises or originated from the bone marrow cells, which is the liquid spongy connective tissue inside the TS of bone. सगळ्या रक्तपेशी, मग लाल असू देत, श्वेत रक्तपेशी असू देत किंवा प्लेटलेट असू देत, ते कुठे उत्पन्न होतात? त्या बोन मॅरोमध्ये उत्पन्न होतात. लिम्फोसाइट्ससुद्धाही बोन मॅरोमध्येच उत्पन्न होतात. That lymphocytes which are matured in the thymus, which is one of the endocrine gland near the sternum bone, that is called as T lymphocytes, and the lymphocytes which are matured in the basal lymphoid tissue of the gut, that is called as B lymphocytes. And today we are going to learn about the mechanism of B lymphocyte, how they are work in a body. You know that lymphocytes are the main scavenger cells of the body. They are main immunity boosters of the body. They secure us from various infection. They kill the various bacteria by engulfing them, by creating the phagocytosis process, etc. That B lymphocytes, they are matured in the basal lymphoid tissue. Therefore, they are called as B lymphocytes. T lymphocyte mature in the thymus. T stands for thymus, B stands for basal lymphoid tissue in the gut area particularly. That lymphoid tissue, they are gives rise to the lymph fluid. Lymph fluid, it is flow within the lymph vessels, which is one of the fluid just like as a blood, but that is not red in color. That is contain many immunity cells, that is contain many antibodies. They are one of the liquid of the body which enhance our immunity. Okay, then what is the mechanism of B lymphocyte? कसे काम करतात B lymphocyte? That they are sensitized by the entry of antigen and helper T cells. ते activate कसे होतात? When there is an entry of any antigen. Antigen means any bacteria, protozoan, protist, fungus, any virus. When they are attack on our body, that particular microorganism, it is called as antigen. When any antigen attack on our body, our lymphocyte gets sensitized, they are become activated, and helper T cells. T lymphocytes again having the four types, and because of a helper T cells, they are sensitized, they are getting activated. That is one of the work of T lymphocytes. That means B lymphocyte, they are activated by the entry of antigen. कुठलाही antigen आपल्या शरीरात एंटर झाला की ते ॲक्टिवेटेड होतात. अँड हेल्पर टी सेल्स सुद्धा त्यांना काय करतात? ॲक्टिवेट करतात. टी लिम्फोसाइटच्या मेकॅनिझमचा हा एक भाग आहे की दे ॲक्टिवेटेड द बी लिम्फोसाइट फर्स्ट बाय द हेल्पर टी सेल्स. ठीक आहे. देन what happen after the activation of B lymphocyte? When there is an entry of any antigen in the body, when helper T cells activated the B lymphocyte, that time, particularly at that time, that B lymphocyte that will produces two types of cell. One is a clones of plasma cells. Clones means a group aggregation, and the particularly the group which is having all similar types of cells. Clones means Xerox copies, replicas of the parent cell. Means that lymphocytes, B lymphocyte, particularly when they are getting activated, they produces Xerox of the plasma cells, many copies of the plasma cells and memory cells. ठीक आहे. म्हणजे B lymphocytes हे ॲक्टिवेटेड होतात हेल्पर टी सेल्सनी किंवा अँटीजन्सनी. एकदा का ॲक्टिवेट झाले की त्यांचं काम आहे प्लाझ्मा सेल तयार करायच्या खूप नंबरमध्ये आणि मेमरी सेल्स तयार करायच्या. ओके. देन व्हॉट विल हॅपन? They will produce that plasma cells, group of plasma cells, clones of plasma cells. They will produce the glycoprotein. Glycoproteins means that combination of a carbohydrate and proteinaceous substance
in the form of antibodies. Antigen that will attack on our body, the microorganism attack on our body, their chemicals attack on our body, that is called as antigens. And antibodies, the chemicals produced against the attack of that antigen in our body, or when it is synthetically given from the outside of our body, that is called as antibodies. Antibodies म्हणजे जे काय आपण मेडिसिन्स घेतोय त्या अँटीजनच्या अगेन्स्ट, जे काय आपण केमिकल्स घेतोय त्या अँटीजनला मारण्यासाठी किंवा आपल्या शरीरात जे तयार होतं त्याला आपण अँटीबॉडीज म्हणून. बघा, प्लाझ्मा सेल विल प्रोड्यूस द अँटीबॉडीज इन द फॉर्म ऑफ ग्लायकोप्रोटीन. प्लाझ्मा सेलचं काम काय? बी लिम्फोसाइट ॲक्टिवेट झाल्या हेल्पर टी सेलकडून किंवा अँटीजनकडून. देन बी लिम्फोसाइटचं काम काय? प्लाझ्मा सेल तयार करणं, मेमरी सेल तयार करणं. प्लाझ्मा सेलचं काम काय? दॅट प्लाझ्मा सेलचं काम आहे अँटीबॉडीज किंवा ग्लायकोप्रोटीनच्या स्वरूपात प्रतिजैविक तयार करणं. ओके, अँड हे जे अँटीबॉडीज दे आर ट्रान्सपोर्टेड थ्रू द ब्लड अँड लिम्फ. ब्लड वेसलमधून वाहतं, लिम्फ वेसलमधून वाहतं. लिम्फ नोडमध्ये लिम्फ फ्लुइड तयार होतं आणि तिथून मग ते ऑर्गन्सपर्यंत जातं. युनिडायरेक्शनल आहे, लिम्फ फक्त ऑर्गन्सपर्यंत जातं. दॅट पर्टिक्युलरली ब्लड हे ऑर्गनपर्यंत जातं, ऑर्गनपासून वापस हार्ट आणि लंग्सकडे येतं. ओके, देन मीन्स अँटीबॉडीज इन द फॉर्म ऑफ ग्लायकोप्रोटीन ट्रान्सपोर्टेड थ्रू द ब्लड अँड द लिम्फ. अशा तऱ्हेनं प्लाझ्मा सेलनी तयार केलेल्या अँटीबॉडीज आता ब्लडमधून वाहत आहेत, लिम्फमधून वाहत आहेत. देन व्हॉट विल हॅपन आफ्टर दॅट? आता बघा, that particularly glycoproteins in the form of antibodies, they are bind to each cell membrane which are getting infected. ज्यांच्यावर अँटीजनचा अटॅक झाला त्या सेलच्या सेल मेम्ब्रेनला हे अँटीबॉडीज जे प्लाझ्मा सेलनी तयार केलेले ते बाइंड होतात. दे गेटिंग अटॅच विथ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स. कोण? अँटीबॉडीज. कुणाद्वारे तयार केलेल्या? बी लिम्फोसाइटच्या प्लाझ्मा सेलद्वारे तयार केलेल्या. ठीक आहे, म्हणजे आता इन्फेक्टेड सेलच्या बाजूला काय आहेत? अँटीबॉडीज आहेत. ओके, व्हॉट विल द फंक्शन ऑफ दॅट अँटीबॉडीज इन द 3 स्टेप्स? काय करतात या अँटीबॉडीज? त्यांचे 3 स्टेपमध्ये फंक्शन्स कंप्लीट होतात. फर्स्ट स्टेप आहे अग्लुटिनेशन. अग्लुटिनेशन म्हणजे जेव्हा कधी ब्लड ग्रुप तयार करायचा बघा, ते अँटीजन ए, बी आणि डी त्या आपल्या ब्लडमध्ये टाकलं जातं आणि ब्लड घट्ट व्हायला लागतं, त्याचं सॉलिडिफिकेशन व्हायला लागतं, त्याला आपण अग्लुटिनेशन म्हणतो. दॅट टाईप अग्लुटिनेशन म्हणजे बॅक्टेरियल अँड व्हायरल पार्टिकल बिकम ॲग्रिगेटेड अँड एंगल्फ बाय फॅगोसायटोसिस. त्या अँटीबॉडीज काय करतात? वेन दे आर मिक्स्ड विथ दॅट पर्टिक्युलर अँटीजन्स, दॅट बॅक्टेरियल ऑर viral particle, they are aggregated, they are become solid and they are engulfed by that antibodies by phagocytosis. अँटीबॉडीचं जे स्ट्रक्चर आहे त्यांच्या ते स्ट्रक्चर प्लाझ्मा मेम्ब्रेनला अटॅच झालेलं आहे आणि त्यांच्या संपर्कात जेव्हा व्हायरल किंवा बॅक्टेरियल पार्टिकल म्हणजेच अँटीजन येतात तेव्हा ते त्यांना सॉलिड बनवतात आणि स्वतःच्या शरीराच्या आत घेतात. फॅगोसायटोसिस. फॅगोसायटोसिस मीन्स टू ईट द बॅक्टेरियल पार्टिकल अँड किल इट, डिस्ट्रॉय इट. एंगल्फ करायचं, गिळायचं आणि मारायचं. ओके, तर फर्स्ट फंक्शनच्या स्टेपमध्ये काय होतं आहे की सेल मेम्ब्रेनला अँटीबॉडीज अटॅच झालेले आहेत, बी लिम्फोसाइटनी तयार केलेले, आणि हे अँटीबॉडीज काय करतात तर बॅक्टेरियल व्हायरल पार्टिकलला खातात आणि त्यांना डिस्ट्रॉय करतात. प्लाझ्मा मेम्ब्रेनला ज्या अँटीबॉडीज अटॅच आहेत. व्हॉट इज द सेकंड स्टेप? दॅट इज द ऑप्सोनायझेशन. ऑप्सोनायझेशन मीन्स कोटिंग ऑफ बॅक्टेरिया फॉर इझी फॅगोसायटोसिस. म्हणजे त्या बॅक्टेरियावर कोटिंग होतं, एक प्रकारची लेअर कोट होते. कोण करतं आहे? तर या प्लाझ्मा सेलनी निर्माण केलेले ग्लायकोप्रोटीन म्हणजे अँटीबॉडीज मेक अ लेअर ओव्हर दॅट बॅक्टेरियल ऑर व्हायरल पार्टिकल सो दॅट द अँटीबॉडीज इझिली कॅन डायजेस्ट देम, इझिली कॅन एंगल्फ देम अँड किल इट, डिस्ट्रॉय इट. म्हणजे त्यांना इझिली खाता यावं म्हणून त्यांच्यावर एक लेअर पॅक केली जाते. अँटीबॉडीज ते लेअर पॅक करतात. कोणी? अँटीबॉडीजनी ते बॅक्टेरियल किंवा व्हायरल पार्टिकल त्यांच्या शरीराच्या आत घेता यावं मारण्यासाठी, म्हणून ऑप्सोनायझेशन केलं जातं. थर्ड स्टेप दॅट इज द न्यूट्रलायझेशन. दॅट टॉक्झिन्स रिलीज बाय बॅक्टेरिया न्यूट्रलाइज्ड बाय द अँटीबॉडीज. अँटीबॉडीज काय करतात? त्यांच्याकडून वेगवेगळे केमिकल तयार करून त्या अँटीजन्सनी त्या बॅक्टेरिया किंवा व्हायरल पार्टिकलनी तयार केलेले टॉक्झिन्स न्यूट्रलाइज करतात, त्यांचा इफेक्ट मंद करतात, त्यांचं पॉयझनस इफेक्ट संपवतात. ओके, म्हणजे अँटीबॉडीज ह्या अँटीजनच्या संपर्कात येऊन त्यांना घट्ट बनवून त्यांना स्वतःच्या शरीराच्या आत घेतात, खातात, डिस्ट्रॉय करतात. ते खाण्यासाठी त्यांच्यावर एक कोटिंग तयार करतात आणि त्यांचे टॉक्झिन्स किंवा पॉयझनस पदार्थ हे न्यूट्रलाइज करतात, डिॲक्टिवेट करतात. ओके, दिस इज द 3 स्टेप्स ऑफ मेकॅनिझम ऑफ बी लिम्फोसाइट. B lymphocytes, these are the type of lymphocytes which are matured in basal lymphoid tissue of gut. Okay,
that B lymphocytes, how they are activated? They are activated by entry of antigen, any substance which harms our body, that is called antigen. When any antigens enter in our body and that helper T cells, by the helper T cells and entry of antigens, B lymphocytes get activated. After activation, they will produce the two types of cell. Plasma cells, clones of plasma cells, many Xerox copies of plasma cell, and second one, that is the memory cells. What are the plasma cells doing? That plasma cell will produce the antibodies in the form of glycoprotein, and that glycoprotein, that antibodies, it will attach with the cell membrane. What will happen after that? त्या ग्लायकोप्रोटीनच्या स्वरूपात असलेल्या अँटीबॉडीज काय करतात? फर्स्ट स्टेपमध्ये अग्लुटिनेशन मीन्स दे बॅक्टेरियल अँड व्हायरल पार्टिकल ॲग्रिगेटेड बाय द ॲक्टिवेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर अँटीबॉडीज. त्या अँटीबॉडीज काय करतात? बॅक्टेरियल आणि व्हायरल पार्टिकलला घट्ट करतात आणि ते घट्ट केल्यानंतर काय करतात? बाय द फॅगोसायटॉसिस दे एंगल्फ अँटीबॉडी एंगल्फ दॅट अँटीजन्स and before engulfing they make a coating over that bacterial or viral particle, that is called opsonization, and the toxins, their poisonous substance, they are getting neutralized by the antibodies. प्लाझ्मा सेलने निर्माण केलेल्या ग्लायकोप्रोटीनमुळे त्या अँटीजन्सचे टॉक्झिन पदार्थ हे काय होतात? डिॲक्टिवेट होतात, त्यांचा इफेक्ट संपतो. ओके, तर ह्या स्टेप्स आहेत बी लिम्फोसाईटच्या मेकॅनिझमच्या. व्हॉट इज द सेकंड part that after the T and B lymphocyte means lymphocytes नंतर अजून एक सेल्स आहेत बॉडीमध्ये ज्या काय करतात? आपली इम्युनिटी स्टिम्युलेट करतात. दॅट इज द अँटीजन रिप्रेझेंटिंग सेल्स. दॅट इज द अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्स. दॅट अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्स आर अटॅक ऑन पॅथोजन्स. जे कोणी पॅथोजन्स आपल्या बॉडीमध्ये आलं आहे विच इज कॉझिंग द डिसीज, द ऑर्गॅनिझम विच कॉजेस डिसीजेस टू ॲनिमल्स, दॅट इज कॉल्ड पॅथोजन्स. मे बी प्लांट्सला पण पॅथोजन्स म्हणतो त्यांना. आणि जेव्हा कधी पॅथोजन्स शरीरावर एंटर करतात, आपल्या शरीरात एंटर करतात, देन अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्स त्यांच्यावर अटॅक करतील अँड दे प्रेझेंट अँटीजन ऑन देअर सरफेस. कुठल्याही अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्स, बॅक्टेरिया आला आहे सपोज आपल्या शरीरात, सॅल्मोनेला टायफॉईडचा बॅक्टेरिया, त्याला घेतात आणि स्वतःच्या सरफेसवर प्रेझेंट करतात. बघा, हा बॅक्टेरिया आला आहे आपल्या शरीरात, हा बॅक्टेरिया आला आहे, आणि त्यांनी तो सरफेसवर प्रेझेंट केल्यामुळे, त्याला दाखवल्यामुळे सगळीकडे बॉडीभर सगळ्या सेल्सला, इम्युनिटी सिस्टीमच्या सगळ्या सेल्सला कळतं आहे की समथिंग इज रॉंग विथ बॉडी अँड देअरफॉर इट हेल्प्स टू स्टिम्युलेट द ॲक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल्स. म्हणजेच याचं काम काय असतं? अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्स दे अटॅक ऑन द पॅथोजन्स, दे टेक दॅट पॅथोजन अँड प्रेझेंट इट ऑन सेल मेम्ब्रेन. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन किंवा सेल मेम्ब्रेनवर त्याला घेऊन ते मिरवतात बॉडीभर, आणि ह्या सगळीकडे घेऊन फिरल्यामुळे त्या पॅथोजन्सला काय होतं आहे की हेल्पर टी सेल्स काय होतात? स्टिम्युलेट होतात बॉडीमधल्या, आणि त्या स्टिम्युलेट झाल्यामुळे टी लिम्फोसाईट काम करायला लागतात आणि बी लिम्फोसाईटचं पण हे सगळं काम पूर्ववत सुरू होतं. In that way, the B and T lymphocytes are getting activated, which are the main two cells of our immunity system. In this way, T lymphocytes and B lymphocytes, they are work for the enhancing our immunity system. In this way, they protect our body. That is all for today. Thank you, student, for today's video.